ओम शांति 4 सेप्टेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे संगम जुगरे तुमको स्नेहर सागर बाबा स्नेह ही संपत्ति रूपरे देउछंती सेथिपाई तुमे माने मध्य समस्तंकु स्नेह दियो क्रोध कर नहीं। संगम जुगरे तुमको स्नेहर सागर बाबा स्नेह ही संपत्ति रूपरे देउछंती सेथिपाई तुमे माने मध्य समस्तंकु स्नेह दियो क्रोध कर नहीं। प्रश्न निजर रेजिस्टर को अर्थात चरित्र को ठीक रखिबा पाई बाबा तुमको केउ रास्ता बताई छंती। निजर रेजिस्टर को अर्थात चरित्र को ठीक रखिबा पाई बाबा तुमको केउ रास्ता बताई छंती। उत्तर बाबा तुमको स्नेहर रास्ता ही बताउछंती श्रीमत देउछंती पिला माने समस्तंक सहित स्नेहपूर्ण व्यवहार कर काहाकू भी दुख दियो नाही। कर्मेंद्रिय मानक द्वारा केबे हेले भी ओलटा कर्म कर नाही। सर्वदा एही कथा जांच कर कि मो भितरे कौनसी आसुरी गुण नाही तो मु मुडी अर्थात मनुआ नुहे तो कौनसी कथारे बिगिड़ी जाऊ नहीं तो। गीत यह वक्त जा रहा है ओम शांति। मधुर संतान माने गीत शुणिले दिन को दिन निजर घर अथवा लक्ष्य निकटतर हेउछि। एबे जहा किछि श्रीमत मिलुछि सेथिरे अवहेला कर नाही। बाबांकर निर्देश मिलुछि जे समस्तंकु संदेश दियो। पिला माने जानिछंती लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोकंकु एही संदेश देबाकू हेबो। पुणी कौनसी समय रे आसी ही जिबे जेतेबेले बहुत होई जिबे तेबे बहुतंकु संदेश देबो। समस्तंकु बाबांकर संदेश तो मिलिबो ना। संदेश देबा बहुत सहज कथा। केवल एतिकी कुह जे निजको आत्मा भावी बाबांकु मने पकाओ एवं कौनसी कर्मेंद्रिय द्वारा मन बाणी कर्मरे खराब काम कर नाही। प्रत्येक संकल्प प्रथमे मनरे आसे तापरे बाणी रे आसी थाई। एबे तुमको भूल ठीक कथा बुझीबा पाई बुद्धि दरकार। एहा पुण्यर काम अटे। एहा करिबा उचित। मनरे क्रोध करिवार संकल्प आसे किंतु बुद्धि तो मिलेछि जानुछ जदि क्रोध करिबी तेबे पाप होइछिबो। बाबांको मने पकाइबा द्वारा ही पुण्य आत्मा होइछिबो। एमिति नुहे हौ हेला एबे होइगला पुणी करिबु नाही एपरि पुणी पुणी कहिबा द्वारा अभ्यास रे पडिछिबो। मनुष्य एपरि कर्म करी मध्य पाप बोली भाबु नाहांती। विकार को मध्य पाप बोली भाबु नाहांती। एबे बाबा बताई छंती विकार सबुठारु बड़रू बड़ पाप। एहा उपरे विजय प्राप्त करिबाकू हेबो एवं समस्तंकु बाबांको संदेश देबाकू हेबो जे मते मने पकाओ मृत्यु सम्मुखरे छिड़ा होईछि। जेबे कहार मृत्यु समय आसी थाए तो तांको ईश्वर पितांको मने पकाइबा पाई कहि थांती। कुहंतु परम पितांको मने पकाओ। सेमाने भाबुछंती जे मृत्यु परे एमाने ईश्वर पितांको पाखकु जाउछंती किंतु सेमाने एकथा जानि नाहंती जे ईश्वर पितांको मने पकाइले कोन हेबो केउठाकु जिबे। आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए धारण करुछि। ईश्वर पितांको पाखकु तो केही जाई परिबे नाही। तेणु वर्तमान तुम पिला मानकु अविनाशी पितांकु अविनाशी भावे मने पकाइबा उचित। जेबे तम प्रदान दुखी होई जाई थांती तेबे परस्पर को कही थांती ईश्वरीय पितांकु मने पकाओ। सबु आत्मा परस्पर को एकथा कहउछंती जे आत्मा ही तो कहउछि ना। एपरि नुहे जे परमात्मा कहउछंती आत्मा आत्मा को ही कहउछि। बाबांकु मने पकाओ। एहा एक साधारण प्रथा।
मृत्यु समय ईश्वर को मने पकाई थांती। ईश्वर प्रति डर रही थाए। बुझुछंती जे भल एवं मंद कर्मर फल ईश्वर ही देबे। खराब कर्म कले ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत दंड देबे। सेथिपाई डर रहुछि। बराबर कर्मफल तो भोग करने को पड़िब ना। तुमे एबे कर्म अकर्म विकर्मर गति को बुझुछ। जानिछ जे एही कर्म अकर्म हेला। बाबांक स्मृति रे रही कर्म कले भल कर्म करिथांती। रावण राज्य रे मनुष्य खराब कर्म ही करिथांती। राम राज्य रे केबे खराब कर्म होई न थाए। एबे श्रीमत तो मिली चलीछि। केउठु भी डाकरा आसुछि सेठाकु जीवा उचित ना? उचित नुहे। प्रत्येक कथा पचारिबा परे करिबा उचित। धरिनिय जदि केही पुलिस चाकिरी करिछंती, सेमानकु मध्य बुझा जाउछि जे तुमे प्रथमे स्नेहर सहित बुझाओ। सत्य कथा न कहिले परे दंड दियो। स्नेहर सहित बुझाइबा द्वारा मानि जिबे। किंतु सही स्नेह सह जदि जोगबल भरी होई रहिथिबो, तेबे सही स्नेहर शक्ति द्वारा जहाको भी बुझाइले से बुझीजिबे। भाबिबे जेपरि ईश्वर आमको बुझाउछंती। तुमे ईश्वरंक संतान जोगी अटना। तुम पाखरे मध्य ईश्वरीय शक्ति रहिछि। ईश्वर स्नेहर सागर अटंती। तांको पाखरे शक्ति अछि ना। समस्तंकु संपत्ति देउछंती। तुमे जानिछ स्वर्गरे परस्पर मध्यरे स्नेह भरी होई रही थाए। एबे तुमे स्नेहर संपूर्ण संपत्ति नेउछ। संपत्ति नेई नेई क्रमानुसारे पुरुषार्थ करी करी स्नेही होई जीव। बाबा कहउछंती काहाकु भी दुख दियो नाही, नचेत दुखी होई मरिब। बाबा स्नेहर रास्ता बताउछंती। मनरे आसीबा द्वारा ताहा चेहरारे मध्य आसी जाई थाए। कर्मेंद्रिय द्वारा करिदेले रेजिस्टर खराब होई जीव। देवता मानकर चाली चलणीर गायन करिथांती ना। सेथिपाई बाबा कहउछंती देवता मानकर पूजारी मानकु बुझाओ। सेमाने महिमा गान करुछंती। आपण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अटंती एवं निजर चाली चलणीर दोष त्रुटि मध्य सुनाउछंती। तेणु तांको एपरि बुझाओ जे तुमे दिने एपरि थिल, एबे नाह, पुणी निश्चय एपरि हेबो। तुमे एपरि देवता हेबा पाई एपरि चाली चलणी धारण कर। निजर जांच करिबाकु हेबो। मु संपूर्ण निर्विकारी अटे तो? मो भितरे कौनसी आसुरी गुण नाही तो? कौनसी कथारे बिगिड़ी जाऊ नाही तो? मु मनुआ नुही तो? अनेक थर तुमे पुरुषार्थ करिछ। बाबा कहउछंती तुमको एपरि हेबाकु पड़िबो। तियारी करिबा वाला मध्य उपस्थित अछंती। कहउछंती कल्प कल्प तुमको एहीपरि करुछि। कल्प पूर्वरु जेउमाने ज्ञान नेइथिले सेमाने निश्चय आसी नेबे। पुरुषार्थ मध्य करा जाउछि एवं चिंता शून्य मध्य रहुछंती। ड्रामारे एहीपरि निर्धार्य रहिछि। केही केही कहउछंती ड्रामारे निर्धार्य थिले निश्चय करिबो। जदि कल्प पूर्वे होइथिबो तेबे ड्रामा कराइबो। बुझिबाकु हेबो तांको भाग्यरे नाही। आरंभरे मध्य जणे एपरि बिगिड़ी जाइथिले। तांको भाग्यरे नथिला। कहिथिले ड्रामारे थिले। ड्रामा मते पुरुषार्थ कराइबो। बास छाड़ी देले। एपरि तुमको मध्य बहुत आत्मा देखिबाकु मिलुछंती। तुमर लक्ष्य उद्देश्य तो सम्मुखरे रहिछि। ब्याज मध्य तुम पाखरे अछि। निजर चार्ट को देखिबा परि ब्याज को मध्य देख। निजर चाली चलणी को मध्य देख। केबे हेले भी क्रिमिनाल दृष्टि न रहो। मुखरु कौनसी खराब कथा न बाहारू। खराब कथा कहिबाकु केही नथिले कान सुनिब किपरि? सत्यजुगरे समस्ते दैवी गुणधारी होइथांती। कौनसी खराब कथा रहिब नाही। लक्ष्मी नारायण मध्य बाबांक द्वारा प्रारब्ध पाइछंती। एकथा तो समस्तंकु कुह जे बाबांको याद कले विकर्म विनाश होइछिबो। एथिरे क्षति हेबार कौनसी कथा नाही। आत्मा संस्कार नहीं जाई थाए। सन्यासी होइथिले पुणी सन्यास धर्म को आसी जिबे। वृक्ष तो तांकर बढ़ी चलीछि ना।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏକତ୍ର ଆସିବେ? କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଡ୍ରାମାରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅଭିନେତା ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭିତରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ସମୟ ହେଲେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଛୋଟ ନାଟକ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶାଳ ନାଟକ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଆମ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମୟରେ ଆସି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବେହଦର ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହିଁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ତାହା ପୁଣି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ତୁଳନା ପୁଣି ନିରାକାରୀ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ହେଉଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ଅଟେ। ବୀଜ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ବିଦ୍ୟମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଚୈତନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ନା। ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବାହାରୁଛି। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ବୀଜ ଉପରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଉଛି। ରଚୟିତା ବାବା ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମାମାନେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମ ପାଇଁ ତ ପବିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଦରକାର ନା। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଥିବାରୁ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି ନା। ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ କିପରି ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ତୁମର ପୂରା ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂରା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅନାଦି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଟକୁ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି, ତାହା ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଲୌକିକ ଅଭିନେତା 2-4 ଘଣ୍ଟାର ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ଅଭିନୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଗାୟନ ରହିଛି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା ସୁଖୀ ହେଉଛେ। ଖୁସିର କଥା ଅଟେ ନା। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପୁଣି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେବାରେ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନିଜେ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 2 ହାତରେ ତାଳି ବାଜିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। କେହି କ୍ରୋଧ କଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂତ, ଯାହାକି ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଦେବ। କ୍ରୋଧ କେବେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ କ୍ରୋଧ ବିଲକୁଲ ରହିବା ଅନୁଚିତ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହାର ତୀବ୍ର, କାହାର ଢିଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି। ଢିଲା ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ବଦନାମୀ ହିଁ କରିବେ। କାହା ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଥିଲେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କ୍ରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଯେବେ ପୂରା ହେବ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ କିଏ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଯିଏ ଯେପରି କାମ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେହିପରି ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟ। ଆତ୍ମା ଅନ୍ତରରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଓ ସବୁ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ତୁମଠାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଆତ୍ମାକୁ ସବୁକିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ଏପରି ନୁହେଁ ଭଗବାନ ଘଟ ଘଟର ବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର କ'ଣ ଦରକାର ରହିଛି।
से तो वर्तमान भी कहउछंती जीए जेपरि पुरुषार्थ करिब सेपरि फल पाइब। मोर जानिबार कौनसी आवश्यकता नाही। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଏପରି ଚଳଣି ଚାଲିବ ତେବେ ଅଧମ ଗତିକୁ ଚାଲିଯିବ। ପଦ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ପର ବର୍ଷ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ପଢ଼ିଲେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପଢ଼ିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଟେରୀ ନେବା ଦରକାର ନା। ଏହି କଥା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଭାରତ ଯେବେ ସୁଖଧାମ ହେବ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିବେ। ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମର ସୁଖର ଦିନ ଆସୁଛି। ଦୀପାବଳି ଦିନ ନିକଟତର ହେଲେ କହିଥାନ୍ତି ବାକି ଏତିକି ଦିନ ରହିଲା। ପୁଣି ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସୁଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣରେ ସଜାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ ସୁଖ ପାଇବୁ। ସାହୁକାରକୁ ତ ସାହୁକାରୀର ନିଶା ରହିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅଚାନକ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଇଏ ତ ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗ ହେଲେ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝିବେ। ତୁମେ ଏବେ ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗରେ ରହିଛ। ତୁମେ ସତ୍ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ ହେଉଛ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ଛପା ଯାଉଛି କି ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମାଗାଜିନରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ। ଶେଷରେ ତୁମର ହିଁ ତ ବିଜୟ ହେବ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପଦ ପାଇଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେବ। ଯେବେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା ତେବେ ଆୟୁ ବି ଅଧିକା ଥିଲା। ବାବା ପତିତ ପାବନ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ହିଁ ପବିତ୍ର କରିଥିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ। ସେହି ଚେହେରାର ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ରହିବେ ନାହିଁ। 84 ଜନ୍ମ 84 ଚେହେରା 84 ପ୍ରକାରର ଅଭିନୟ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା କିପରି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ। ଏଥିରେ ଅନାଦି ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାକୁ କୁଦରତ କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଅଧିକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା କଥା ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। ତେବେ ବନ୍ଧନ କଟି ଚାଲିବ। ପାପର ଘଡ଼ି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଜର ଚାଲିଚଳଣକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଆସୁରୀ କଥା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଆଖି କେବେ ବି ବିକାରୀ ନ ହେଉ। ନିଜର ଚାଲିଚଳଣକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଆସୁରୀ କଥା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଆଖି କେବେ ବି ବିକାରୀ ନ ହେଉ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। କ୍ରୋଧର ଭୂତ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତାଳି 2 ହାତରେ ବାଜିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଯଦି କ୍ରୋଧ କରେ ତେବେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। କ୍ରୋଧର ଭୂତ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତାଳି 2 ହାତରେ ବାଜିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଯଦି କ୍ରୋଧ କରେ ତେବେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ।
ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସେବା ଭାବର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସଦା ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସେବା ଭାବର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସଦା ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ହିଁ ସଫଳତାର ଆଧାର ଅଟେ। ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ଥିବା ପିଲାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ହିଁ ତପସ୍ୟା ଅଟେ। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସେବା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିନାଶୀ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଯଦି କିଛି କହିଲା ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିଦେଲା। କେବେ ବି ତୁ ତୁ ମୁଁ ମୁଁ ବା ମୋର ତୋର ନ ହେଉ। ତାହା ହେଲେ ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହେବା ସହିତ ନିର୍ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସା। ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର କର। ଷ୍ଟପ୍ କହିବା ମାତ୍ରକେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଦେହଭାନ ଠାରୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉଥିବ। ଏହିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ସାରା ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଅ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ଦ୍ୱାରା ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲାଗିଯାଉଥିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।